वेरी गुड चिल्ड्रन। आज मैं 7वीं कक्षा की 13वां पाठ बोल उठी बिटिया, इस पद्य को आपको समझाने जा रही हूँ बच्चों। माँ कहते ही हमें बहुत खुशी होती है ना, माँ शब्द ही ऐसा है। ठीक है चिल्ड्रन। वैसे ही बेटा या बेटी, ये भी तो बहुत खुशनसीब है अपने माँ इन जैसे बच्चों को पाकर, है कि नहीं। इसी तरह इस पद्य में अभी आप क्या क्या सीखोगे इसको जानकारी मैं दूंगी। बोल उठी बिटिया इस पद्य के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस पाठ का आशय यह बनता है बच्चों, इस कविता में बिटिया की तुतली बोली और मौज से मिट्टी खाने की प्रसंग का वर्णन है। ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ತೊದಲು ನುಡಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ, ಮಗುನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಣ್ಣು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಸಂಗದ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು। बेटी की मंजुल मूर्ति देखकर खिल उठने वाली माँ की ममता का सहज ಚಿತ್ರಣ ನೋಡ್ರಿ। ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧ ಮೂರ್ತಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಮಗು ಅಂದ್ರೇ ಮುಗ್ಧ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ। ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಮತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर अभी कवि परिचय है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। मैं अभी आपको समझाना चाहूँगी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। आपका जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1948 को एक बार दुर्घटना में हुई, एक कार दुर्घटना में हुई। ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜನನ 1904ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮರಣ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ। आपकी काव्य पंक्तियाँ खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी प्रसिद्ध है। ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये बहुत प्रसिद्ध है। मुकुल आपका कविता संग्रह है। इसके अलावा आपका कहानी संकलन और शिशु साहित्य भी प्रकाशित है। ओके चिल्ड्रन, ये हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के छोटा सा कवि परिचय। अभी हम सीखेंगे शब्दार्थ। कुटिया का मतलब होता है कुटीर, छोटा सा घर। माओ मतलब माँ ओ माँ, पुकारने का एक विधि। कौतूहल, इसका अर्थ होता है आश्चर्य। प्रबल इच्छा, ये भी होता है। और छलकना मतलब होता है उमड़ना। आह्लाद, आनंद या हर्ष। लालिमा, लालिमा का मतलब यहाँ पर होता है प्रसन्नता। लाल रंग, झलकना, प्रकट होना। लालिमा का अर्थ प्रसन्नता भी होता है और लाल रंग भी होता है। झलकना का मतलब होता है प्रकट होना। ओके चिल्ड्रन, अभी हम देखेंगे इस पद्य को। बच्चों, अभी मैं एक बार इस पद्य को गाऊंगी, बाद में इसका अर्थ आपको समझाऊंगी, ठीक है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठे, यह छोटी सी कुटिया मेरी, यह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ वो कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी, मुझे दिखाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहलता छलक रहा, मुँह पर बेअहलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, विजय गर्व था झलक रहा, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, बोल उठी बिटिया मेरी। ओके चिल्ड्रन, अभी मैं
आपको इसका अर्थ समझाऊंगी, ठीक है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಗು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ನಂದನವನಸಿ ಫೂಲು ಹುಟ್ಟಿ ಯಹ ಚೂಟಿ ಸಿ ಕುಟಿಯ ಮೇರಿ. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರನೇ ಅವಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಕುಟೀರ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂದನವನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಾನವನ ಥರ ಅದು ಅರಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾವೋ ಕಹಕರ್ ಬುಲಾ ರಹಿ ಥಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಖಾಕರ್ ಆಯಿ ಥಿ. देखिए ओ बेटी इतनी मुग्ध है कि मिट्टी खाने पर माँ डांटेगी, ये भी आपको उनको पता नहीं है कि नहीं. इसी तरह ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕುಚ್ ಮುಹ ಮೇ ಕುಚ್ ಲಿಯೇ ಹಾತ್ ಮೇ ಮುಜೆ ದಿಖಾನೆ ಲಾಯಿ ಥಿ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಂಥ ಮಗು ಕುಚ್ ಮುಹಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪುಲಕ್ ರಹೇತೆ ಅಂಗ್ ದ್ರಗೋಮೆ ಕೌತೂಹಲತ ಛಲಕ್ ರಹ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನಂತಾಳೋ ಅಂತ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಪುಲಕ್ ರಹೇತೆ ಅಂಗ್ ದ್ರಗುಮೆ, ಆ ಒಂದು ಅವಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌತೂಹಲತ ಛಲಕರಹ, ಅವಳಿಗೆ ಕೌತೂಹಲತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಮಡ್ ರಹೆ ಹೈ. ದೇಖೆ ಯಹಾ ಪರ್ ಮುಹ ಪರ್ ಭಿ ಅಹ್ಲಾದ್ ಲಾಲಿಮ ವಿಜಯ ಗರ್ವತ ಜಲಕ್ ರಹ. ಆ ಮಗು ಏನನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಹ ಪರ್ ಭಿ ಅಹ್ಲಾದ್ ಲಾಲಿಮ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಂಥ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ ಗರ್ವತ ಜಲಕರಹ, ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಂಥ ಮಗುಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಂ ನಾನಿವತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಜಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗರ್ವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೇ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿರಿ, ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ಮಗುಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಮುದ್ದಾದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದು ತಾನೇ? ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಪದ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.